بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها صدق الله العظيم وصدق بلغ الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. فقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم بقار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم اغسنی یا رسول اللہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بے گردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفہ نے شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. آؤ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار مائی آمنہ کے دلدار غریبوں کے غمخوار ہم بے قرار دلوں کے قرار پوری جنت کے سردار حشر کے مددگار محبوب پروردگار ارے جن کے ماتھے پہ ہے نورانی دستار جن کے ہاتھوں میں ہے نظام سنسار دنیا میں جن کا ہے سب سے بڑا دربار وہی آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں با آواز بلند ہدیہ درود پیش کر لے اور پڑھے اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة والسلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ تقریر مجھے گجراتی میں کرنی ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور یہ پنتھوڑا کی سرزمین پر ایک تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے جس میں اتنی کثرت کے ساتھ علماء جن کے نام جو ہے وہ لینے بھی اس وقت مشکل ہے اور پھر بالخصوص اس محفل کی دو ایسی شخصیت جن کی دم پر یہ علاقے میں سنیت بپا ہے اور اللہ پاک یہ آل رسول کی موجودگی میں اس جلسے میں آنے والے تمام عاشقان رسول کی حاضری قبول فرمائے آمین. ویسے جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ سب کے چہرے دیکھ لیں، میں سب سے حقیر و فقیر اس قسم کا بندہ ہوں جو سب کے بیچ میں سبق سنانے کے لیے حاضر آیا ہوں. اس سے زیادہ کوئی میرے میں کمال نہیں مگر آپ تمام کی محبت بزرگوں کی شفقت کہ میں یہاں بیٹھنے کی جرت کر گیا ہوں پر خاک مجھ میں کمال رکھا ہے ارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مصطفیٰ کی شبیہ ہے حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے نام پردے میں حال رکھا ہے. حضرت سید نظام الدین باپو صاحب قبلہ جن کے ساتھ یہ تیسرا چوتھا میرا جلسہ ہے اور آپ کے گاؤں میں تو میں پہلی بار اور سید دادا میاں باپو صاحب قبلہ جن کی شفقتیں رہتی ہیں اور ہم تو کاٹھیاواڑ کے بھائی مانس ہے આ બધું જોતું તો આપણે અમદાવાદ તો મોટું ગામ કહેવાય.
પણ આમની મહેરબાની છે કે ઈ મને દીકરાઓ જેટલું અને ભાઈ જેટલું માન આપીને એમણે મને આગળ વધાવ્યું છે. અલ્લાહ પાક આપણા बुजुर्गों सायो सलामत रखे. साथियों, मुझे जिस पे गुफ्तगू करनी है वो ज़ात है पीराने पीर की, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की. और शेख सादी सिराजी कहते हैं वली रा वली सुनत है, वली को तो वली पहचान सकता है, और वली और फिर वो भी गोश पाक. तो इसके लिए तो कोई बड़ा हो जो समझाया कि गोश पाक क्या है. हम जैसों के जहन तो वहां पहुंच नहीं सकते. जिसका पहुंचा था ना वो कहता था वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा. जिसका पहुंचा जो कुछ समझा था वो कह गए कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा. अरे ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा. जिसका पहुंचा था ना वो कहते थे कि तू है कासिम, क्यों न कासिम हो कि तू है इब्ने अबी कासिम, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है नाना तेरा. जिसका जहन पहुंचा था वो यूं कहते थे कि सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, तू वो शमा है कि परवाना है काबा तेरा. जिसका जहन कुछ पहुंचा था वो ये कहता था कि मजराए चिश्त बुखारा हो या इराक अजमेर, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं जाला तेरा. वाह क्या मर्तबा. और जिसका कुछ पहुंचा था ना वो भी हमें समझा गए. ये अलग बात थी कि लोग समझे न समझे, वो पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलरवी रहमतुल्लाह अलैह समझा गए. वो कह रहे थे न पहुंचे तुझे औलिया गौसे आजम, न पहुंचे तुझे औलिया गौसे आजम, तेरी शान सबसे जुदा गौसे आजम. न पहुंचे तुझे औलिया गौसे आजम, तेरी शान सबसे जुदा गौसे आजम. इधर देखिए, रसूलों के अंदाज नबियों के तेवर. क्या लिखा पीर साहब ने, रसूलों के अंदाज नबियों के तेवर, वदीयत हुए तुझको या गौसे आजम. फिर आगे कहते हैं नहीं है कोई और सारे जहां में, नहीं है कोई और सारे जहां में, मेरे पीर तेरे सिवा हो से आजम. नहीं है कोई और ये कोई सोचे कि आ બધું આમ કેમ થઈ હગે. અમે 40 દિવસ રેખડા તોય કઈ મળ્યું નહીં ને ગોશપાક ને આટલો મોટો મર્તબો કેમ મળી જાય. મેં કીધું આ બધું તને સમજ આવી શકે એમ નથી, કેમ કે તારામાં એટલી બુદ્ધિ જ નથી. આ તો ઈ સમજી શકે જેને અલ્લાહ પાકે કંઈક સમજવાની તૌફીક દીધી હોય. ક્યો સુભાન અલ્લાહ. મારા નબી હઝરત મોહમ્મદ અરબી સલ્લલ્લાહુ તઆલા નબીઓના સરદાર છે, અંબિયાના સાલાર છે. અને મારા આકા તાજદારે મદીનાએ જ્યારે એલાન નબુવત કર્યું ને ત્યારે મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ નમાઝની દાવત બી દેતા હતા ને સાહેબ. તો આપણો પહેલો કિબલો અને પહેલો કાબો જે હતો એ મસ્જિદે અક્સા હતી. આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અક્સા તરફ મોઢું કરીને નમાઝ પઢે. અને બનુ સલમા એક કબીલાની અંદર હુઝુર એક વ્યક્તિ બીમાર હતો, એને જોવા ગયા. અને મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ યા પોયગા ને એમને જોઈ લીધું. પછી સમય થયો નમાઝ પઢવાનો, એટલે મારા નબીએ સહાબાને કીધું એમ નમાઝ પઢશું. સહાબા બધા જમા થઈ ગયા ને નમાઝ ચાલુ થઈ. અને સાહેબ ઈ નમાઝ બી કેવી નમાઝ છે જેમાં નમાઝ પઢાવવા વાળો આમેનાનો લાલ અને નમાઝ પાછળ પઢવા વાળો કાલો વિલાલ. નમાઝ મુસ્તફા પઢાવે અને મુર્તઝા વાહે નમાઝ પઢે. નમાઝ નબીઓનો સરદાર પઢાવે અને વાહે સિદ્દીક અકબર નમાઝ પઢે. જ્યારે આકાએ રકાત બાંધીને નમાઝ ચાલુ કરી ને તો એક હળેલા મોઢા વાળો યહૂદી આવ્યો. એ ભાઈ ઇસ્લામ ધર્મ ને કોઈથી ક્યાંય વાંધો છે જ નહીં કોઈથી, પણ કોક એવા હળેલા મોઢા વાળા હોય ને જેની ઓકાત ના હોય પણ ઈ વાતો મોટી મોટી કરતા હોય.
એવા હળેલા મોઢાવાળા ઘણા રખડે છે, પણ આપણે અહીંયા મોઢું નહીં લગાવીએ. કેમ કે આપણને હળેલા મોઢા વાળે વાત કરવામાં મજા ન આવે. તો એ હળેલા મોઢા વાળો યહૂદી ઘમંડમાં હતો. એને એમ હતો કે હું કંઈક છું. અત્યારે ફરે છે ને હું કંઈક છું, આમ કરી નાખું તેમ કરી નાખું. એલા ભાઈ, પોતાનું ઘર સંભાળી લે બહુ છે. એનાથી વધારે તો કોઈ થયું નહીં, પણ તું ના સમાજનું હું કરીશ. એટલે ઘણા માણસો હોય એવા અમારી પાસે આવે કે બાપુ હવે મારા પાસે પૈસા થઈ ગયા, હું શું કરું? ભાઈ જેના લઈ આવ્યો એને દઈ દે. કોક માણસો નો નડે ને એટલે બહુ સારું થઈ જાય. એટલે ઈ યહૂદી ત્યાંથી પસાર થયો ને, તો એને જોયું કે રસૂલે પાક નમાઝ પઢાવે છે. તો એને છે ને ઈ ઘમંડ હતું, અને એને રસૂલે પાકની જાનિબ તંજ ખેંચ્યું. ને ગુસ્તાખી કરતા આમ કહી ગયો કે પોતાને નબીઓનો સરદાર કહે છે, પણ નમાઝ તો અમારી મસ્જિદ તરફ મોઢું કરીને એને પડવી પડે છે. જ્યારે એને તાનો લગાવ્યો રસૂલે પાકને, અને આખા નમાઝની અંદર હતા, હાલતે નમાઝમાં મારા નબીએ આસમાન તરફ જોયું. આસમાન તરફ જોયું કે એ અલ્લાહ, આ મને તાનો લગાવી ગયો. જ્યારે મારા નબી આસમાન તરફ જોયું ને, ત્યારે અલ્લાહ પાકે વહી મોકલી નમાઝમાં પહેલી ને છેલ્લી વાર. આ કોઈ દી એવું થયું નહોતું અને થવાનું નહોતું, પણ વાત મહેબૂબ ની આવી એટલે મોલા તાલે કાયદો બદલી નાખ્યો સાહેબ. એ વાત મહેબૂબ ની આવી, અલ્લાહ પાકે કીધું કદ નરા તકલ્લુબ વજહિકા ફિસ સમા. એ મહેબૂબ, અમે જોઈએ છીએ કે તમે વારંવાર આસમાન તરફ ચહેરો કરો છો. એ મહેબૂબ, અમે જોઈએ છીએ કે તમે વારંવાર આસમાન તરફ જોવો છો, ચહેરો કરો છો. મહેબૂબ, ગભરાવાની જરૂરત નથી, પરેશાન થવાની જરૂરત નથી. આજે તમારો દિલ જી તરફ ઈચ્છા કરે, તમારી મરજી જી તરફ હોય ઈ તરફ આજે તમે મોઢું કરી દો. અમે એને કિબલો માની લેશું જે બાજુ તમે મોઢું કરી દેશો. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. महबूब, તમારે જે બાજુ મોઢું કરવું હોય કરી દો. તમે મોઢું કરશો ને ઈ અમારો કિબલો. તમે મોઢું કરશો એટલે તો બરેલીના તાજદારે કીધું તું, ખુદા કી રઝા ચાહતે હે દો આલમ. खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद. મારા નબી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે વિચાર કર્યું કે નમાઝ પડીને મોઢું ફેરવું. ઇલ્હામ થયું, મહેબૂબ, નમાઝ પછી પૂરી થશે, પહેલે તારી મરજી પૂરી થશે. નમાઝ પછી પૂરી થશે, પહેલે આપની મરજી પૂરી થશે. હવે ઇંતજાર સલામ ફેરવા તકનો નથી કરવાનો. મહેબૂબ, તમે મોઢું હાલતે નમાઝમાં ફેરવી દો. મારા નબીએ નમાઝની હાલતમાં મોઢું ફેરવું છે. અને તમે સમજી શકો છો, નમાઝની હાલતમાં એ મોઢું ફેરવું, આખો કિબલો, આખો રૂખ, આખી દિશા ફેરવી નાખવી, ઈ સહાબા માટે કેટલું મુશ્કેલ છે. પણ હેરતની વાત ઈ છે કે રસૂલે પાકે જ્યારે મોઢું ફેરવું ને, તો વાહેથી સિદ્દીક અકબરે મોઢું ફેરવી નાખ્યું, વાહેથી ફારૂક આઝમે મોઢું ફેરવી નાખ્યું, ઉસ્માને ગનીએ મોઢું, મૌલા અલીએ, તલહા, ઝુબૈર, બિલાલ બધાએ મોઢું ફેરવી નાખ્યું. અને જે તરફ મારા આકાએ મોઢું કર્યું ને સાહેબ, ઈ તરફ ઈ બધાએ મોઢું કરી દીધું. અને મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે સલામ ફેરવું. બાજ મુફસ્સિરીને એમ લખે છે કે 2 રકાત આકાએ અક્સા તરફ મોઢું કરીને પડી હતી, અને બીજી 2 રકાત આકાએ કાબા તરફ મોઢું કરીને પડી. સલામ ફેરવું, અને સલામ ફેરવીને મારા આકાએ કીધું, આઈના અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ, ज़माने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, किसी बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती, अली के दुश्मनों की आखिरत पहचान लो, ये मरते हैं तो शक्लें इनकी पहचानी नहीं जाती. अली के दुश्मनों की, और मेरा खुदा जिसे ओज़ो कमाल देता है उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है. मेरा खुदा जिसे ओज़ो कमाल देता है उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है. परखना हो अगर किसी को तो या अली कहो, ये
ऐसा नाम है जो शजरे खंगाल देता है। परखना हो अगर किसी को तो या अली कहो। मारा आका કીધું આઈના અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ, ક્યાં છે મારો વીર, ક્યાં છે મારો ભાઈ, ક્યાં છે મારો અલી? હઝરત અલી કે હું સહાબાના વચમાં બેઠો તો સફની અંદર હતો, મેં કીધું યા રસૂલલ્લાહ હાજર છું। મારા આકાએ કીધું અલી નમાઝની અંદર તો આજુબાજુ જોવાનું ન હોય ને તમે આખી દિશા ફેરવી નાખી। અલી રકાત આપણે આમ બાંધી હતી અને હાલમાં આપણે આમ બેઠા છીએ, અલી ફરી કેમ ગયા? જ્યારે આકાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો ને સાહેબ, ત્યારે અલીનો જવાબ બી સાંભળો। અલી કહી શકતા હતા, મૌલાએ કાયનાત કરમ અલ્લાહુ વજહુલ કરીમી જવાબ દઈ શકતા હતા કે યા રસૂલલ્લાહ તમે ફર્યા ને તો હું ફર્યો, પણ અલીએ ઉમ્મત માટે હર જવાબમાં સબક રાખ્યો છે। અલીએ કીધું યા રસૂલલ્લાહ હું કોઈ એકલો નથી ફર્યો, જ્યારે ઉસ્માન ગનીન ફરતા જોયો તો હું ફરી ગયો। હઝરત અલી કહે છે કે રસૂલ પાક સામે હોય તો ડાયરેક્ટ ન થવાય, અને હજી આ લોટા ઉપાડવા વાળાઓને સમજ નથી પડતી, આ તો અલ્લાહ થી સીધા ડાયરેક્ટ થઈ જાય। હઝરત અલી ને સબક છે, નબી સામે હોય ને તોય ડાયરેક્ટ ન થવાય। વસીલો તો જરૂરી છે સાહેબ, વસીલો જરૂરી છે। કીધું યા રસૂલલ્લાહ હું એકલો નથી પહેર્યો, જ્યારે ઉસ્માન ગનીન મે ફરતા જોયો તો હું ફરી ગયો। મારા આકાએ કીધું ઉસ્માન કેમ ફર્યા છો? ને ઉસ્માન ગની હો ભાઈ, ઈ કહે છે યા રસૂલલ્લાહ હું કોઈ એકલો તો નથી ફર્યો ને, જ્યારે મેં જોયા ને ઉમર ઇબ્ન ખત્તાબ ને તો હું ફરી ગયો। એ મેરી મુરાદ ઉમર ક્यों ફિરે હો? કેમ ફર્યા ઉમર? કેવા માંડ્યા યા રસૂલલ્લાહ હું બી એકલો નથી ફર્યો, જ્યારે મેં અબુ બકર સિદ્દીક ને ફરતા જોયો ને તો મેં મોઢું ફેરવી નાખ્યું। હવે સાંભળો આશિકે સાલાર નો જવાબ, બાદલ અંબિયાએ બિત તહકીક નો જવાબ, સિદ્દીક અકબર નો જવાબ। મારા આકાએ કીધું અબુ બકર કેમ ફર્યા છો નમાઝમાં? અબુ બકરે કીધું યા રસૂલલ્લાહ અમને શું ખબર ખુદા અહીંયા છે કે અહીંયા? યા રસૂલલ્લાહ અમને શું ખબર કે ખુદા અહીંયા છે કે અહીંયા? આકા તમે અહીંયા તો અમે અહીંયા, આકા તમે અહીંયા તો અમે અહીંયા, આકા જ્યાં તમે ત્યાં અમે, આકા જ્યાં તમે ત્યાં અમે। મારા નબીએ સિદ્દીક ને ગલે લગાવીને કીધું સિદ્દીક તારી જમાત સુન્નત વલ જમાત છે। કહે છે તમે સુન્ની ક્યારે બન્યા? મેં કીધું તું 1857 માં બન્યો છે, અમે તો ત્યારે સુન્ની બન્યા છીએ જ્યારે કાબો છે ને અમારો કિબલો બન્યો છે। અમારો ઇતિહાસ કોઈ દી ગોતવામાં ને જે લોકોને ઇતિહાસ ગોતવાની અને ઓલિયા અલ્લાહના બારામાં બકવાસ કરવાની જેને હિંમત થાય છે થોડું ગોર કરો। અલ્લાહ પાકે કિબલો બદલી નાખ્યો, કેમ કે મહેબૂબ છે, મહેબૂબ છે ભાઈ, અને મહેબૂબના અંદાજ અલગ જ હોય। હું તમને દાખલો દઉં, આ સૈયદ સરકાર દાદા મિયા બાપુ સાહેબ કિબલા ઈ કોઈના મુરીદના ઘરે આવે એટલે મુરીદ ઉપર લાઝિમ છે કે પીર સાહેબની ઇજ્જત કરે, પણ દાદા બાપુ સરકાર ઈ એના ઘરે જાય અને દીકરો ખાધા વગર બેઠો હોય ને બાપુ એમ કે હાલ બેટા ખાઈ લે, પણ દીકરો નો વાત સાંભળે તો બાપુ અહીંયા ગુસ્સો ન કરે, કેમ કે ઈ પોતાનો દીકરો છે ભાઈ, ઈ લાડલો છે। અને મુરીદ ઈ ભલે મુરીદ લાડલો હોય પણ એની ફરજ એને જે બનતી હોય કરવી પડે। કોઈ કલેક્ટર હોય ને તો એનો અગર કોઈ નોકર ઉભો ના થાય કે એને માન નો આપે ને તો કલેક્ટરને નો હાલે, પણ લાડલો હોય કે દીકરો હોય ને ઈ દીકરો જો સામોય બોલી જાય ને તો કલેક્ટર સાંભળી લે, કેમ કે ભાઈ લાડલો છે સાહેબ, ઈ લાડલો છે, ઓદાની જગ્યા ઉપર છે। અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીને આખા કાયનાતની અંદર આ કાયદા બનાવ્યા છે કે જો પાણી કાઢવું હોય ને તો જમીન ખોદવી પડે, પણ વાત જ્યારે મહેબૂબની આવે ને તો એની આંગળીમાંથી પાણીના ચશ્માદારી કરી દે। મહેબૂબ માટે પછી કાયદા બદલાઈ જાય। અલ્લાહ પાકે ઈ દુનિયાનો દસ્તુર બનાવ્યો છે સાહેબ કે પાણી પીવો ને તો પ્યાસ બુજાય, પણ કરબલાની અંદર ઈ મહેબૂબા માટે ઉસૂલ બદલી ગયા। પાણી એના માટે તરસતો રહ્યો, પણ ઈ પાણી માટે તરસા નહીં, ઈ મહેબૂબ માટે કાયદા બદલી નાખે, વ્યાખ્યા બદલી
બદલી નાખે, કેમ કે મહેબૂબ છે. એ મહેબૂબ છે, મહેબૂબ માટે કિબલો બદલી નાખે તો કાયદાની વાત છે. હે કિબલો બદલી નાખ્યો, હે પાણીના ચશ્મા જારી કરી દીધા આંગળીઓમાંથી, અને મહેબૂબ જો જાબીરની બકરી ઉપર હાથ ફેરવે તો એ બકરીમાં જાન આવી જાય. હે બાકી તો ઉસૂલ નથી, પણ આ મહેબૂબ ને જેટલા ઇખ્તિયાર અને પાવર આપ્યો ને સાહેબ, એ તો મહેબૂબ ની વાત છે. પણ મહેબૂબ નો કોઈ મહેબૂબ છે, મહેબૂબ નો કોઈ મહેબૂબ છે. કોણ છે એ? અલ્લાહુ અકબર. જેને મહેબૂબ એને એટલો પ્યાર કરે છે કે સૂફિયા પોતાની કિતાબની અંદર લખે છે કે મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ હઝરત અબુ બકર, હઝરત ફારૂક આઝમ અને મૌલા અલીને પોતાનો જબ્બો દીધો, ફિરકો દીધો, અને કીધું કે એ અલી અને એ ઉમર, આ જુબ્બો યમનના એક દરવેશને, એક ફકીરને, એક મારા આશિકને ઈ પહોંચાવી દેજો, અને આ મારી તમને વસીયત છે. અને યમનની અંદર હુઝુરે પાકનો કેવો આશિક, જેને દુનિયા ઉવેસ ઘરની કહે છે. રસૂલે પાકના જમાનામાં છે, આકા મૌલાનો દોર બી એમણે જોયો છે, પણ માની ઇજ્જત કરવામાં હુઝુરથી મુલાકાત ન થઈ. જો તો ખરી કે માની અદબ અને ઇજ્જત ઈ કેવી ઉવેસ કરનીમાં છે, ઈ દોરમાં, ઈ જમાનામાં છે. પણ માં બીમાર, અને માની સેવા કોણ કરે સાહેબ? એટલે માની સેવા કોઈ ન કરે ને, એટલે રસૂલે પાકનો દીદાર ન કરી શક્યા. રસૂલે પાક સામે પોતાના કલવાનો છે ને ઈ બયાન ન કરી શક્યા. પણ ઈ કેટલા ખુશનસીબ હતા કે એમના વખાણ ખુદ આમેનાના લાલે મસ્જિદે નબવીના મિંબર ઉપરથી કર્યા છે. અને મારા આકાએ કીધું, અલી, ઉમર, આ મારો જબ્બો તમે, આ ફિરકો મારો, ઈ મારા દીવાનાને દઈ દેજો, કેમ કે ઈ માનું ધ્યાન રાખવા માટે, માની ઇજ્જત કરવા માટે મારાથી મુલાકાતે નથી આવી શકી. માનો કેટલો મોટો મર્તબો છે, કેટલો મોટો રૂતબો છે. અત્યારે તમે સૈયદ નિઝામુદ્દીન બાપુ, દાદામિયા બાપુ, એહસાનિયા બાપુ, નજીર બાપુ અને મૌલા હાફિઝ હનીફ સાહેબ જેટલા ઓલમાં બેઠા છે, એ બધા મારી આ વાતની તાયીદ કરશે. જેટલા ઓલમાં, જેટલા મશાઈખ, જેટલા પીર, જેટલા સૈયદ, જેટલા સાદાત, એ તમારા હકમાં દુઆ કરશે ને, એ જરૂર કબૂલ થશે. પણ યાદ રાખજો, જેટલા મશાઈખની ઓલમાની દુઆ છે ને, એ હજી એકવાર પાછી ફરી હગે, પણ તમારી માની દુઆ હોય ને, એ કોઈ દી પાછી ન ફરી હગે. કેમ કે મોટાઓની દુઆ તો લેવી જ જોઈએ, અને એ તાલીમ તો મારા નબીએ દીધી છે. પણ મારા નબીએ પણ એ કીધું છે કે માની દુઆ છે ને, એ ઓલાદ માટે એવી રીતના હોય જેવી રીતના નબીની દુઆ ઉમ્મત માટે હોય છે. માનો બહુ મોટો મર્તબો છે. જો તું ઈ વિચાર કરતો હોય કે હું છું, હું બાપુના હાથ ચૂમી લઉં, હું મૌલાનાનું ધ્યાન રાખી લઉં, હું બાવાની ગાડીની પાછળ ચાલુ છું, અને મને માની ઇજ્જત કરવાની કોઈ જરૂરત નથી, જો ઈ તારું ઝહેન હોય ને, તો તું ધોકામાં છે, બહુ મોટા ધોકામાં છો. તને આલે રસૂલની, સાદાતની, ઉલમાઓની દુઆનો ફાયદો ત્યારે થશે જ્યારે તારી માં તારાથી રાજી હશે. માં નારાજ હોય, માનું દિલ દુખાવીને તો કોઈ બાપુથી દુઆ ન લઈ શકે. માનું દિલ દુખાવીને તું એમ કે હું ગામમાં હાજી સાહેબ બનીને ફરું, એવું ના થઈ શકે. માની ઇજ્જત કરવી પડે. અને ઘણા માણસો એમ કહે કે હજરત મારી બાયડી નથી માનતી. મેં કીધું ઈ તારો વાંક છે, ઈ વાંક તારો છે. ઘરવાળી નો માને કે માની ઇજ્જત કરવી જોઈએ કે નહીં, ઈ બેનને હું કહીશ કે થોડુંક વિચાર કરે, એની જગ્યાએ જો તારી માં હોય તો તારીમાં હોય. અને તમે રસૂલે પાકની જિંદગીથી દૂર થઈ ગયા છો. સૈયદા ખદીજતુલ કુબરા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હા કહે છે કે મને તો મારી સાસ સૈયદા આમેનાનો જમાનો નથી મળ્યો, પણ મને ઈ ઓરતનો જમાનો મળ્યો છે જેણે મારા શોહરને, જેણે મારા આકાને, રસૂલે પાકને દૂધ પીવડાવ્યું છે. એનું નામ છે હલીમા સાદી. ઈ દાઈ છે, સગી સાસ નથી, પણ ખદીજતુલ કુબરાની જિંદગી જ્યારે જોવો ને, તો ઈ ખદીજતુલ કુબરા હલીમા સાદિયાને એટલું માન આપતી હતી ને કે આજની વહુ સગી સાસને એટલું માન ન આપી શકે. એના ઘરની અંદર જો કુરબાની થાય ને, તો પેલું શાક ઈ છે ને, ઈ સૈયદા હલીમા સાદિયાના ઘરે પહોંચાવે.
હે આ વસ્તુ એટલે કે આપણે તો પિક્ચર જોતા રહ્યા ને સાહેબ, આપણે તો ગુનાહ પડી જિંદગી જોતા રહ્યા અને આપણે એમ સમજ્યું કે હવે 5 દેગુ ગોસ્પાકની કરી નાખી છે, હવે ગોસ્પાક રાજી થશે બેશક, પણ થોડુંક ફાતિયા પછી બી ગોસ્પાકને તો યાદ કર. હું તમને એમ નથી કહેતો ફાતિયો બંધ કરો, કેમ કે હું સુન્ની છું ભાઈ, હું ગરીબ નવાઝનો લંગર ખાવા વાળો છું, હું ઓલી અલ્લાહને માનવા વાળો છું. અરે મારી અંદર તો વલી અલ્લાહનો લોહી બોલે છે સાહેબ. પણ હું તમને એ કહી દઉં કે તમે ખાલી ફાતિયા સુધી ગરીબ નવાઝને માનતા હો તો ધોકામાં છો. તમારા માટે આ જિંદગી જે છે ને, જિંદગી એને કોઈ બહેતર નહીં કરી શકે. અગર તમારી જિંદગી કોઈ બહેતર કરી શકશે તો અલ્લાહનો વલી કરી શકશે. અલ્લાહના વલીના બતાવ્યા હુઆ રાસ્તા ઉપર જો ચાલશો તો તમારી જિંદગી ઇન્શાઅલ્લાહ અહીંયાથી નકળીને સીધી જન્નત સુધી જશે. જન્નત સુધી જશે. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે અમને બધું દીધું, આપણે હુઝુરની સીરત મૂકી દીધી. માનો તો બહુ મોટો મર્તબો છે, માનો તો બહુ મોટો રૂતબો છે. અરે મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મસ્જિદે નબીના અંદર મિંબર ઉપર બેઠા હોય અને ઈ દૂધ પીવડાવવા વાળી જો દાઈ હલીમા આવી જાય ને તો હુઝુરે પાક પોતાની મુઝમ્મિલ વાળી ચાદર પાથરી દીએ અને એમ કહે કે આ મારી સગીમાં નથી, એને મને દૂધ પીવડાવ્યું છે, પણ હું નથી ઈચ્છતો કે ઈ આવી જાય અને મોહમ્મદ એની ઇજ્જત માટે ન ઊભા થાય. હાલાકે હલીમા સાદિયાનો કોઈ એવો મર્તબો નથી, પણ મારા આકાએ દુનિયાને સબક દીધો છે સાહેબ. માની ઇજ્જત કરો. મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે ઉવૈસ કરની માટે હું મોકલું જબ્બા મુબારક, ફિરકા મોકલો, અને ઉસ્માને હઝરતે ઉમર અને હઝરત અલીને કીધું કે જાજો ને ઈ માણસથી મુલાકાત કરજો, મારા દીવાનાથી, મારા પ્રેમીથી મુલાકાત કરજો અને એને જુબ્બો અમારો દેજો. અલ્લાહ અકબર. જ્યારે ઉવૈસ કરની પાસે બેહી ગયા ને સહાબા, અને ઉવૈસ કરની તો દુઆમાં મશગુલ હતા. અલ્લાહ અકબર. સૂફિયા લખે છે, ઓલિયા વાત લખે છે, અને ઘણી મકતુબાતમાં વાત લખેલી છે કે ઉવૈસ કરની રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુએ જ્યારે બે સહાબાને જોયા ઊભા થઈ ગયા, ઉવૈસ કરનીએ કીધું કે તમે ચમકદાર ચહેરાવાળા કોણ છો? કીધું કે અમે અલ્લાહના રસૂલ હઝરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના યાર છીએ. અલ્લાહુ અકબર. ઉવૈસ કરની રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુએ કીધું કે તમે રસૂલ પાકનો ચહેરો જોયો છે? ચહેરો જોયો છે? કીધું હા ચહેરો જોયો છે. કેવો ખૂબસૂરત હતો. ખૂબસૂરતી ઉપર વાત થઈ. અલ્લાહુ અકબર. પછી હઝરત ઉમરે કીધું કે એ ઉવૈસ, આ આકાએ તારા માટે જુબ્બો મોકલો છે અને તને ખુશખબરી દીધી છે અને એમ કીધું છે કે ઉમ્મત માટે દુઆ કરાવી લેજો એનાથી. ઉમ્મત માટે દુઆ કરાવી લેજો મારા ઉવૈસ થી. ઉવૈસ દુઆ કરો. અલ્લાહુ અકબર. ઉવૈસ કરની જુબ્બો ઉપાડે છે અને અલ્લાહની હુઝુર રજૂ કરતા હુઆ એમ કહે છે કે મૌલા તાલા, આ જુબ્બો તારા મહેબૂબનો છે, હું આ જુબ્બો પહેરી લઉં, પણ તું મારાથી વાદો કર કે તું ઉમ્મત કેટલી બક્ષી દઈશ આ જુબ્બાના બદલામાં. હે સાહેબ, એ વાક્યો તો બહુ લંબો છે, હું અલ મુખ્તસર બયાન કરું છું કે ઉવૈસ કરની રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુને ઇલ્હામ થાય છે અને ઉવૈસ કરની મુસ્કુરાવા માંડે છે અને જુબ્બો જ્યારે પહેરી લે છે ને ત્યારે ફારૂક આઝમ પૂછે છે, ઉવૈસ કેટલી ઉમ્મત બક્ષાવી તમે? કેટલી ઉમ્મત બક્ષાવી? ઉવૈસ કરનીએ કીધું અડધી ઉમ્મત આ જબ્બા પહેરવાના કારણે અલ્લાહ પાકે બક્ષી દીધી છે. અડધી ઉમ્મત આ જબ્બાના કારણે બક્ષી દીધી છે. કીધું અડધી જ? ત્યારે હઝરત અલીના કંધા ઉપર હાથ રાખ્યું અને કીધું કે એ ફારૂક, આની ઓલાદમાં એક એવો આવા વાળો આવશે ને જે બાકીની અડધી બક્ષાવી દેશે. કોણ હશે? અલ્લાહુ અકબર. દુનિયા એને અબ્દુલ કાદિર કહેશે, જમાનો એને પીરાને પીર કહેશે અને ઓલિયા એના સામે ગરદનો ઝુકાવી દેશે. અલ્લાહુ અકબર. પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુની કેવડી ઊંચી શાન. પછી ઈ જબ્બો વારસદાર 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 આગળ આવતા આવતા પીરાને પીર પાસે આવ્યો અને ગોસ્પાક સરકારે જ્યારે જબ્બો પહેર્યો છે, જ્યારે જબ્બો પહેર્યો છે ને કેવા લાગતા હશે પીરાને પીર. मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा. હે જ્યારે પીરાને પીરે જબ્બો પહેર્યો ને ત્યારે ગોસ્પાકના દીવાનાઓને એમ લાગ્યું હશે કે આ તો અલ્લાહના નબી બેઠા હોવા છે અને આ તો આકા મોલા લાગે છે. અને તમે જોવો
હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ નું વિલાદત હમણાં મિલાદ ગયો ને ભાઈ, કયો સુબહાનલ્લાહ, હમણાં મિલાદ ગયો. ટાઈમ બી મારે પૂરું થવા આવ્યું છે, હું વધારે તકલીફ નહીં કરું. હમણાં મિલાદ ગયું અને તમે એ વસ્તુ નોટ કરી છે કે મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની વિલાદત બી સુબહાનલ્લાહ. દુનિયાની અંદર હર માં બચ્ચાને જન્મ આપે ને તો જન્મ આપ્યા પછી જ્યારે બાળક જન્મ લે ને તો એના અંદર ગંદકી લાગેલી હોય એને ધોવો પડે, એના વાળ વિખેલા હોય વાળ સાફ કરીને ઓળાવવા પડે, એની આંખો ખરાબ હોય આંખો સાફ કરવી પડે, કેમ કે એ બાળક પહેલા આવે છે અને પછી માના પેટમાં બને છે. પણ આપણે આકાનો મિલાદ વાંચીએ છીએ ને તો હેરાન થઈ જાય છીએ. આપણું દિલ એમ કહે છે કે દુનિયાનો હર બચ્ચો પહેલે આવ્યો ને પછી બન્યો, અને હુઝુરનો વિલાદ વાંચ્યા પછી એમ લાગે છે કે હુઝુર પહેલે આવી ગયા છે, બનીને તૈયાર થઈ. હુઝુર આવીને બન્યા નથી, હુઝુર આવીને બન્યા નથી, એ તો બનીને આવ્યા છે. જે આવીને બને ને સાહેબ એના જન્મ પછી એની નાડ હોય ને માના જિસ્મ સાથે હોય, પણ હુઝુર આવીને નથી બન્યા, ઈ તો બનીને આવ્યા છે. એટલે મારા આકાએ જ્યારે જન્મ લીધો ને તો એની નાડ પેટમાંથી કાપેલી હતી, આંખો સાફ હતી અને વાળ તો એવા ચમકદાર જેવી રીતે કોઈએ તેલ લગાવીને વાળ ઓળાવી દીધા હોય. અને ઉમ્મે શિફા કહે છે કે જ્યારે કોઈ બાળક જન્મ લે ને ત્યારે ઈ રોવે છે, પણ રસૂલે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે જન્મ લીધું ને તો હુઝુર રોયા નહીં. ઉમ્મે શિફા બી ગઈ કે આ છોકરો જીવે તો છે કેમ કે એની અવાજ નો નીકળી. ઉમ્મે શિફા કહે છે હું નજદીક ગઈ ને તો એને પલટી મારી અને નાક છે ને એ જમીન ઉપર મૂકી દીધી, પેશાની જમીન ઉપર લગાવી દીધી અને હાથ પગ છે એ એવી રીતના વાળી લીધા જેવી રીતના કોઈ નમાઝ પડતો હોય. અને ઈ દીકરો પેદા થતા જ એ છે ને સજદામાં જઈને એમ કહે છે રબ્બે હબલી ઉમ્મતી, રબ્બે હબલી ઉમ્મતી, રબ્બે હબલી ઉમ્મતી. મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામનો મિલાદ જોવો અને હુઝુર ગૌસપાકનો મિલાદ જોવો. હુઝુર ગૌસપાકની માં કહે છે કે જ્યારે અબ્દુલ કાદિર જીલાની પેદા થયા ને તો પેટમાંથી નાળ કાપેલી હતી, આંખો સાફ હતી, વાળો રાવેલા હતા અને એટલો ખુશ્બુદાર જિસ્મ અબ્દુલ કાદિર જીલાનીનું કે એવું લાગતું હતું કે ઈ માના પેટમાં આવીને બન્યા નથી, તો બનીને તૈયાર આવ્યા છે. એ તો બનીને તૈયાર આવ્યા છે. મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની જાતને અગર પીરાને પીરના આઈનામાં જોવો ને તો તમને એમ ખબર પડે કે જેટલું હુઝુરે ઉમ્મતથી પ્યાર કર્યું છે ને સાહેબ, એવી રીતના ગૌસપાકને ઉમ્મતથી એટલો દર્દ હતો, એટલું પ્રેમ હતું. મારા આકાએ મોટામાં મોટા કાફિરોને મોટામાં મોટા ગુનાહગારોને સીનાથી લગાવ્યા. યાદ રાખજો સાહેબ, અગર કોઈ આપણા ગામની અંદર દારૂ પીતો હોય ને આપણે મૂકી દઈએ કે દારૂડિયો છે તો ઇસ્લામે આ વસ્તુની ઇજાઝત નથી. આપણને દારૂથી નફરત, દારૂડિયાથી નફરતની ઇજાઝત નથી, એના દારૂથી નફરતની ઇજાઝત નથી. જો આપણે દારૂડિયાથી નફરત કરશું તો એ દારૂડિયાને સચ્ચા રસ્તા ઉપર કોણ લઈ આવશે? આપણા બધાની અંદર એકબીજાના ગુનાહ છે જ. મારા અંદર થોડાક વધારે હોઈ શકે, તમારામાં થોડાક ઓછા ગુનાહ હોઈ શકે. આપણે એકબીજા ગુનાહગાર છીએ તો આપણે એકબીજાના ગુનાહ ઉપર પડદો કેમ ના રાખી શકીએ સાહેબ? આપણી જુબાન ઉપર આ શબ્દ કેવી રીતના આવે કે ઓલો આમ છે, કાં તું સુધરી ગયો, તારાથી કોઈ પાપ જ નથી થયું, તારાથી કોઈ ગુનાહ જ નથી થયું. અરે અમે ઈ કરીમ પરવરદિગાર ના બંદા છીએ સાહેબ. તમને જો આ જોકની વાત નહીં પણ હકીકતની વાત છે, સાંભળવી હોય તો કહું તો કયો સુભાન. જ્યારે હું તકરીર કરું છું ને અહીંયા બધા ફરિશ્તો લખતો હોય છે કે હઝરતે આ તકરીર કરી, આટલા બધા એને ઈશારા કર્યા, આટલી બાયડીઓના દિલ દુખાણા, આટલી આવુના તાના માર્યા, બધું એ લખાતું હોય. મારે હિસાબ દેવાનો છે એક એક શબ્દનો. અને અહીંયા આ ફરિશ્તો બેઠો છે ને એ મારા ગુનાહ લખે, નેકી આ લખે ને ગુનાહ આ બે ફરિશ્તા એના કામ ઉપર મુકર્રર છે. પણ જ્યારે કોઈ બંદો ગુનાહ કરે ને ત્યારે એનો ફરિશ્તો લખવાનું ઈચ્છે ને તો ગેબથી અવાજ આવે કે એ બંદા, એ ફરિશ્તા હમણાં નો લખતો આનો ગુનાહ. અમારા બંદાએ ભૂલ કરી લીધી છે, ગુનાહ કરી લીધું છે, પાપ કરી લીધું છે, હમણાં નો લખતો, કદાચ તોબા કરે. इंतजार कर, थोड़ो इंतजार कर, तौबा ही कदाच करी लिए ने आ फरिश्तो
ઈ નેકી કર્યા પહેલા ન લખે. આપણે વિચાર કરીએ ને કે આપણે સૈયદ સાહેબનો હાથ ચૂમશું, હજી હાથ ચૂમ્યું હોય કે ના ચૂમ્યું હોય. આપણે વિચાર કરીએ ને કે આપણે ઇમામ સાહેબની ઇજ્જત કરશું, હજી ઇજ્જત કરી હોય કે ના કરી હોય. પણ જ્યારે બંદાએ મોમિન દિલમાં ઈરાદો કરે ને તો નેકીના ફરિશ્તાને તરત હુકમ થાય, જલ્દી લખી લે. ઈ કરીમ યા અય્યુહલ ઇન્સાનુ મા ગર્રકા બિરબ્બિકલ કરીમ. એ ઇન્સાન કોકથી ગોર કર કે તારો અલ્લાહ કેટલો કરીમ છે. એ જ્યારે આ ઈરાદો કરે ને તો આને હુકમ થાય, જલ્દી લખી લે. અને આ ફરિશ્તો ગુનાહ થયા પછી બી અવાજ આવે કે ફરિશ્તા હમણાં નો લખતો, મારો બંદો કદાચ તોબા કરી લે, કદાચ માફી માંગી લે. અલ્લાહ અકબર. એટલે આ ફરિશ્તો ઇંતજાર કરતો રહે. પણ માણસ ઈ ગુનાહ ઉપર ગુનાહ કરે, ગુનાહ ઉપર એને તોબાની તોફીક ના મળે. ઈ કોઈ દી એમ ન વિચારે કે મારા પરવરદિગારની નાફરમાની થઈ છે, હું હવે માફી માંગી લઉં, હું એને નારાજ કરીને ક્યાં જઈ હગવાનો છું. કેમ કે આખી કાયનાત એની છે, એના સિવાય તો સંસારમાં છે પણ કઈ નહીં. ઈ જ્યારે અલ્લાહને ન વિચારે ને ત્યારે ઈ ફરિશ્તો ઈ ગુનાહ લખવાનું ઈચ્છે ને, હદીસ શરીફમાં આવે છે, ગુનાહ લખવાનું ઈચ્છે ને તો અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીન ને પૂછે કે મોલા હવે લખી લઉં, પણ એને તોબા નથી કરી. અલ્લાહ પાક કે લખી લે. જ્યારે ઈ ફરિશ્તો જે માસૂમ છે, જેનાથી ધારીને ભૂલ ના થાય, જેની અંદર કોઈ ખતા, કોઈ લફઝીશ, કોઈ ગુનાહ નથી, ઈ ફરિશ્તો જ્યારે ગુનાહ લખતો હોય ને બીજો ફરિશ્તો આવીને જોવા ઈચ્છે ને કે આણે હું લખે છે એટલે એનું એપ ખોલ્યું ને, ઈ જોવા ઈચ્છે ને તો અલ્લાહ પાક ઈ બે ફરિશ્તાઓની વચમાં નૂરની દિવાલ હાયલ કરી દે. ઈ નૂરની દિવાલ કાયમ કરી દે અને જોવા વાળા ફરિશ્તાને કહે કે મારા બંદાએ હજી ગુનાહ કર્યો છે, ઈ મર્યો નથી, એને હું તારી નજરમાં રૂસવા નહીં થવા દઉં. હું એનો કરીમ પરવરદિગાર હજી બેઠો છું, હું હજી બેઠો છું, હું એને રૂસવા નહીં થવા દઉં, તને હું એનો ગુનાહ નહીં ખુલવા દઉં. એ ઇન્સાન તું થોડું ગોર કર કે પરવરદિગાર તો ઈ કરીમ પરવરદિગાર છે. અલ્લાહ પાક તો એટલો કરીમ છે કે ઈ ફરિશ્તાઓની વચમાં આપણા એબ નથી ખુલવા દેતો. અને આપણે એટલી હદ સુધી પડી ગયા કે આપણે એકબીજા મોમિન ભાઈઓના એબ ખોલતા ફરીએ. કોક દી ગોર કરજો. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું કે તમારી સોચ પાક રાખો, પાક રાખો. અને તમને કોઈ વસ્તુની ખબર પહોંચે કે ફલાણા સાહેબે આ ગુનાહ કર્યો, ફલા ભાઈએ આ ગુનાહ કર્યો, ફલા બેને આ ગુનાહ કર્યો, મારા આકાએ કીધું કે તરત વિશ્વાસ ન કરો, એની જાંચ પડતાલ કરો. અને ઈ વાત જો સાચી હોય ને તો બી એના એબ ઉપર પડદો નાખી દો. એક વસ્તુ એક માણસ સોચે છે કે આ ભાઈ જુગાર રમીને આવ્યો છે, એને ખબર નથી પાકી. એક માણસ સોચે છે કે આ ઝિના કરીને આવ્યો છે. એક માણસ સોચે છે કે આ મા બાપના દિલ દુખાવે છે. એક માણસ સોચે છે કે આ ગીબત કરે છે. હાલાકી યકીન નથી, પણ આકા કહે છે તને યકીન થઈ જાય, તને ખબર પડી જાય તો બી એના એબ ઉપર પડદો નાખ. તું એના એક એબ ઉપર પડદો નાખીશ ને તો મહેશરના દી પરવરદિગારે આલમ તારા 70 ગુનાહ ઉપર પડદો નાખી દેશે. ભાઈ આપણે બધાય ગુનાહગાર છીએ. પછી આપણે એકબીજાને જે છે ને બીજી એક વસ્તુ ઈ તમને કહું, સોચ પાક રાખો સાહેબ. સોચ છે ને ઈ ગોસ્પાક ની તાલીમ છે. કયો સુભાન. સોચ પાક રાખો. જેટલી સોચ અને જેટલું દિલ પાક હશે ને એટલું તમને ફાયદો મળશે, એટલી તમે પીરાને પીરની ઝાટથી નફો ઉપાડી શકશો. જો તમારી સોચ જ ખરાબ હોય, તમે એમ જ નક્કી કરી લ્યો કે કોઈ બાપુ કોઈ મોલાનામાં કઈ નથી, તો મારી તમે વસ્તુને દિલમાં જગ્યા આપજો. સાહેબ તમે કોઈ બાપુથી કોઈ મોલાનાથી કઈ ના મેળવી શકો. અગર તમારા અંદર તમે મેન્ટાલિટી બનાવી લીધી છે કે મારી માં તો ખરાબ જ છે, તો પછી એની તમને ખરાબ જ વસ્તુ દેખાશે, સારી ન દેખાય. તમે પીરે તરીકત વિશે એવી સોચ બનાવી લ્યો કે બાપુ તો ખરાબ જ છે, પછી એની તમને ખરાબ વસ્તુ સામે આવશે, સારી ન દેખાય. તમે તમારી સોચને પાક કરશો ને ત્યારે તમને માણસની ઓળખાણની ખબર પડશે. અને જેટલી સોચ પાક હશે ને એટલો ફાયદો થશે. કયો સુભાન. અને ઓલમાં તો જાણે છે હું તો સબક સંભળાવવા આવ્યો છું અને મારી આ ફરજ છે એટલે હું બયાન કરું છું. તકરીર મારી પૂરી કરવા માંડ્યો છું. અને મૌલાના રૂમ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ આ મસનવી શરીફમાં હિકાયત લખી. કયો સુભાન અલ્લાહ. ત્રણ અલ્લાહ
અલ્લાહના સાચા વલી હતા. કયો સુભાનઅલ્લાહ, સાચા પ્યોર સાચા વલી. અને ભાઈ એવું જરૂરી નથી કે એક માણસની અંદર બધા ગુણ હોય. તો 3 વલી હતા ને ઈ લોકોએ સોચ્યું કે આપણે એક ઇલ્મ શીખવા માટે કોક મૌલાના પાસે જાય. ઈ ત્રણેય હાચા અલ્લાહના વલી એક મૌલવી પાસે ગયા જે મૌલાનાનો કઈ નહીં. એમ તમે સમજી શકો મારા જેવો હતો. એને આવડતું બધું હતું પણ એના પાસે ઓમ કઈ હતું નહીં. કયો સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. 3 વલી એક મૌલાના પાસે ગયા ને જઈને કીધું કે એ હઝરત અમે આ વસ્તુ શીખવા માંગીએ છીએ, તમે અમને શીખવાડશો? મૌલાનાએ કીધું હા વાંધો નહીં, શીખવાડજો. એનું સબક ચાલુ થઈ ગયું. 1 દી 2 દી 3 દી. અને ઈ વલી સાહેબ કેવા હતા ખબર છે કે આંખ બંધ કરે ને મસનવીમાં મૌલાના રૂમે લખ્યું છે. મારા ઘરની તો વાત નથી ભાઈ. આંખ બંધ કરે ને તો કોણ કયા દરજ્જા ઉપર છે નહીં જોઈ લી. એટલા લેવલના વલીઓ, ઈ જેવા તેવા નહીં, લેવલના પહોંચેલા વલી. તો ઈ થોડા દિવસ સુધી મૌલાના પાસે પડ્યા અને પછી એમ કીધું કે યાર આપણે જે મૌલાના સાહેબ પાસે પડીએ છીએ, ઉસ્તાદ સાહેબ પાસે પડીએ છીએ, આપણે હાલો ને એનો મર્તબો જોઈએ કેટલો મોટો છે, એનો ઓહદો જોઈએ કેટલો ઊંચો છે. એટલે એમણે આંખ બંધ કરીને જ્યારે પ્રવાસ ચાલુ કરી ને એમની જ્યાં સુધી પહોંચતી ને ત્યાં સુધી જોઈ લીધું કે મૌલાના ક્યાંય દેખાણો નહીં પાછું. કેમ કે બિચારો હતો નહીં. ઈ દરજ્જામાં દાખલ નહોતો સાહેબ. મૌલાના રૂમ લખે છે કે ઈ દરજ્જામાં દાખલ નહોતો, પણ ઈ અલ્લાહના વલી હતા ને, ઈ અલ્લાહ વાળા હતા. એટલે એમની સોચ એવી પાક ને કે ઈ ત્રણેય આપસમાં વાત કરવા માંડ્યા કે યાર આપણા વાળો હોય જો પંથોડાનો તો માફ કરજો ભાઈ, આ દાખલો દઉં છું, જો પંથોડાનો હોય ને તો કે ભાઈ તને ખબર નથી પડતી, પહેલે જ કીધું હતું મૌલાનામાં કંઈક ડખાશે. હે આપણે અહીંયાનું હોય ને એટલે તરત ખરાબ સોચથી વિચારે કે મૌલાનામાં કઈક વાંધો હોય છે. પણ એ અલ્લાહના વલી હતા સાહેબ. વલી એમ ન થવાય. એ સૂફિયા હતા, એ સાચા દરવેશ હતા. એટલે ત્રણેય એકબીજાને કહેવા માંડ્યા કે થઈ શકે છે કે આપણા હઝરત, આપણા ઉસ્તાદ ઈ દરજ્જા ઉપર હોય ને જ્યાં આપણે પહોંચી ન શકીએ, જ્યાં આપણા વિચાર અને આપણી પહોંચ જ નથી, ઈ દરજ્જા ઉપર કદાચ હોય. એટલે સોચ એની પાક. અલ્લાહ પાકે મૌલવી ઉપર ઇલ્હામ કર્યો, ઉસ્તાદ ઉપર ઇલ્હામ કર્યો અને કીધું કે જો મારા નેક બંદા તને સારો ન સમજતા હોત ને તો હું તને બેકારનો બેકાર રહેવા દે. પણ હું શું કરું, મારા મહેબૂબ અને મારા પ્યારા બંદા તને સારો માને છે, આવ તને હું ઈ દરજ્જા ઉપર કાયમ કરી દઉં જ્યાં ઈ લોકોની સોચ બી ના પહોંચી શકે. આપણી સોચનો સવાલ છે સાહેબ. અને આજે માફ કરજો ખરાબ લાગે તો ભાઈ, હું તમારો નાનો ભાઈ કે જે સમજોઈ, મારે તમારા ગામમાં ઇલેક્શન નથી લડવાનો, મારે તમારા ગામની અંદરના કોઈ માણસને ઘરે નથી બોલાવવાના, કોઈ વખાણે મારે નથી જોતા. અલ્લાહ પાકે જેટલું દીધું છે એમાં હું રાજી છું. પણ વાત તમને હક કહું છું, કંઈક તમે દામનમાં લઈને જાઓ સાહેબ. આપણે આજે ઈ વસ્તુમાં પડી ગયા કે પીર સાહેબને ચપ્પલ વાંકો હતો, ઇમામો આડો હતો, જબ્બો લાંબો હતો. અરે ભાઈ તારા કરવાનું કામ કર ને. મૌલાનાના એબ કાઢવામાં આપણે બધા હોશિયાર. ને પછી એમ કે કોઈ મૌલાના હરા નહીં, તને અલ્લાહ પાકે 3 દીધા છે, કાદો બનાવીને જો. ક્યાં પ્રતિબંધ છે આમાં? એકાદો બનાવ ને. કહેવાનો અર્થ ઈ છે, હું એમ નથી કેતો કોઈથી કઈ ભૂલ ન થાય, બધાયથી થાય છે, આપણને ખબર છે, આપણા બધાયથી ભૂલું થાય છે. તો આપણે એકબીજાના ગુનાહ ઉપર, એકબીજાની ભૂલ ઉપર કેમ પડદો ન રાખી શકીએ સાહેબ? આપણે આપણી સોચ કેમ પાક ન કરી શકીએ? સરકાર પીરાને પીર ગોસે આઝમ દસ્તગીર ના માનવા વાળા છીએ આપણે. ગોસપાક સરકાર તકરીર કરતા હતા. કયો સુભાનઅલ્લાહ. અને એક માણસ હતો ને સાહેબ, એ ગોસપાકની સમક્ષ નકડે ને તો મોઢા ઉપર આમ પડદો કરીને નકડે હો. અને મારા ગોસપાક એને જોવે. ચાલુ તકરીરની અંદર ઈ બંદો પસાર થાય ને એટલે ગોસપાક એને જોવે કે ઈ પોતાનું મોઢું સંતાડી લે ને ગોસપાકને જોવે નહીં ને મહેફિલમાંથી વયો જાય. 1 દી 2 દી 3 દી અઠવાડિયા સુધી ગોસપાકે જોયું. પછી ગોસપાકે એના મુરીદને કીધું કે ઓલો નકડે ને એટલે એને રોકજે તો ખરી. એટલે ઓલો નીકળ્યો એટલે એને રોકવામાં આવ્યું. પીરાને પીરે કીધું ઉભો રહ્યો. પછી ગોસપાક સરકારે કીધું કે ભાઈ તકરીર પછી કે તું આમ નામ વયો જતો હતો, તારું મોઢું મને ન દેખાડ ને તું મને ના જો, એવું શું છે? હું કઈ ખૂબસૂરત નથી, હું કઈ જોવાલાયક નથી, તું કેમ મોઢું ફેરવીને વયો જાસ? અલ્લાહુ અકબર. એ વ્યક્તિએ કીધું કે સરકાર મારી મજબૂરી ઈ છે કે હું તમારો મુરીદ નથી, બીજા પીરનો મુરીદ છું.
હું તમારો મુરીદ નથી દાદા, હું બીજા પીરનો મુરીદ છું. ગોસ્પાક સરકારે કીધું તો તારા પીરનો મુરીદ છો તો એમાં મને જોવામાં શું વાંધો? આલે રસૂલ છું, મને જોવામાં શું વાંધો? ઈ કે ના હજરત, મારા પીર છે ને ઈ થોડાક સાવડા છે અને તમે એટલા રૂપાળા છો ને કે હું તમને જોઉં છું ને તો મારો પીર મને ભૂલાઈ જાય. એની મોહબ્બત જો કે જ્યારે એનો સવાલ પીરાને પીરે સાંભળ્યો ને તો હુઝુર ગોસ્પાક જોશમાં આવી ગયા અને મુરીદોને કેવા માંડ્યા, જોવો મુરીદ હોય ને તો આવો હોવો જોઈએ, એ મુરીદ હોય ને તો આવો હોવો જોઈએ. જ્યારે ગોસ્પાકે કીધું કે મુરીદ આવો હોવો જોઈએ એટલે બધાય મુરીદને જોવા માંડ્યા ને કીધું કે ભાઈ તું કોનો મુરીદ છો? એને નામ દીધું ફલાણા ફલાણા પીરનો મુરીદ છું. અલ્લાહુ અકબર. ગોસ્પાક ને બારગામાં કીધું કે હું ફલાણા ફલાણા પીરનો મુરીદ છું. ગોસ્પાકે નજરે વિલાયત પડી સાહેબ, અને ગોસ્પાકે જ્યારે જોયું ને તો એનું પીરનું લિસ્ટમાં કે નામ જ નહોતું. ઈ પીર એનો પીર જ નહોતો. એટલે સરકાર ગોસ્પાકે તબસ્સુમ ફરમાવ્યો, એનું દિલ ન તોડ્યું. પણ ગોસ્પાકે કીધું કે હું તો વલીઓનો રાજા છું, વલીઓનો તાજદાર છું. જો તારો પીર વલી હોય કે પીર હોય ને તો હું એને ઓળખતો હોઉં, પણ બેટા હું એને ઓળખતો નથી. ઈ મને ક્યાંય લાઈનમાં દેખાણા નહીં. એટલે ઈ મુરીદ કેવા માંડ્યો, હજરત મારે મારા પીરને પીર બનાવવાનું કામ થોડી છે, મારું કામ તો મુરીદ બનવાનું છે. મારું કામ મુરીદ બનવાનું છે. તમે ઈ ના જોવો કે ઈ પીર છે કે નહીં, તમે ઈ જોવો કે હું સાચો મુરીદ છું કે નહીં. તમે ઈ ના જોવો કે ઈ પીર છે કે નહીં, હું સાચો મુરીદ છું કે નહીં. સરકાર ગોસ્પાકે કીધું તું તો સાચો મુરીદ છે અને તારી મોહબ્બત સાચી છે. જા, તારી મોહબ્બતના કારણે અમે તને બી વિલાયત દઈ દીધી, તારા પીરને વિલાયત દઈ દીધી. અને આ ઇસ્લામ છે સાહેબ. અલા ઈમાન લિમલ્લા મોહબ્બત. અહીંયા મોહબ્બત વગરનો કોઈ સોદો જ નથી. તમે ગમે એ પીરના મુરીદ હો, પણ તમને હું એમ કહીશ કે તમે એકવાર સાચા મુરીદ બની જાઓ. તમારે પીર બદલવાની કે પીરની અંદર ખામીઓ કાઢવાની જરૂરત નથી. તમારે આલિમની અંદર ખામીઓ કાઢવાની જરૂરત નથી. આપણે મુસલમાન છીએ. અને યાદ રાખજો, કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ માણસ તમને એમ કહે ને કે હું અલ્લાહ વાળો છું, તમે એની ઇજ્જત કરી લ્યો. હું તમને ગેરંટી આપું છું નુકસાનમાં નથી. તમને ઈ માણસ કઈ ના દે શકે તો વાંધો નહીં, પણ તમને અરશે અઝીમનો માલિક નુકસાન નહીં થવા દે, કેમ કે તમે એનો બંદો સમજીને એની ઇજ્જત કરી છે. અલ્લાહ પાક તમને કોઈ નુકસાન નહીં થાય. અને આ તો મગજની વાત હતી, એક દિલની કરીને પૂરી કરી દઉં તકરીર. કયો સુબહાનલ્લાહ. મને અડધી કલાકનું કીધું હતું ને લગભગ પોણી કલાક થઈ ગઈ, એટલે હું માફી ચાહું છું. પણ તમે બધા સાંભળવા વાળા છો, હું વધીને 10 મિનિટ કયો સુબહાનલ્લાહ. એ સાહેબ દિલે પાક કરો થોડુંક. એ દિલની અંદર એક વસ્તુ અમારા ઓલમાં કહે છે સારી રીતે, આ બધા મોટા જ છે પણ એમાં હું એટલો નાનો છું ને કે તમે મારી વાત સમજી શકો છો, એટલે આ બધાએ મને બેહાડ દીધો છે. કયો સુબહાનલ્લાહ. અમારા ઓલમાં એમ કહે છે કે એક વાસણમાં એક જ ચીજ રહે, જ્યાં આગ હોય ને પછી અહીંયા તમે પાણી ભેગી ન કરીઓ. એક વાસણમાં દૂધ હોય ને પછી એમાં તમે પાણી નાખી દો તો પાણીનું દૂધનું બેયનું વજૂદ ના રહે. તો આ જે દિલ છે ને, દિલ એની અંદર એક જ વસ્તુ રહે, ઈ વાસણ છે, ઈ વાસણ છે. એની અંદર એક જ ચીજ રહી. આ દિલની અંદર જો ગીબત, નફરત, ચુગલી, કીના, અદાવત ઈ બધું ભરેલું હોય ને પછી તમે એમ કહો કે મને અલ્લાહ રસૂલ થી એ પ્રેમ આ જ દિલમાં આવી જાય, ઈ પોસિબલ નથી. એના માટે આ બધું જેટલું પહેલે ભર્યું હતું ને એ ખાલી કરવું પડે. સમજ્યા તમે? આ બધું ખાલી કરવું પડે. એમ વલી નથી થવાતું. 40 દિવસની અંદર જો લોટા લઈને ફરવામાં વલી થઈ જવાતું હોત ને તો કઈ ના જોત સાહેબ. વલી થવા માટે બહુ કુરબાની દેવી પડે છે ને એવી વલીઓના સરદાર ગોસ્પાકની વ્યાખ્યા હું દેવા માંગ્યો છું. સરકાર ગોસ્પાક તકરીર કરતા હતા. કયો સુબહાનલ્લાહ. અને ગોસ્પાકની મજલિસ એટલે એ મામૂલી મજલિસ ન સમજતા ને. તમારા મગજની અંદર જો ગોસ્પાકની વ્યાખ્યા ખોટી હોય તો એ સુધારી લેજો. ગોસ્પાક ઈ વ્યક્તિનું નામ નથી જેના નાખૂન લાંબા હોય અને જીસમથી બદબુ આવતી હોય, કપડા મેલા કુચેલા હોય. નહીં, ગોસ્પાક ઈ વ્યક્તિનું નામ છે જે વાત કરે ને તો કુરાનની આયતથી શરૂઆત કરે. ગોસ્પાક ઈ વ્યક્તિનું નામ છે જે દિવસની અંદર હજારો હદીસો ઉમ્મતને સંભળાવતા. ગોસ્પાક ઈ વ્યક્તિનું નામ છે જેને કોઈ જોઈ લે ને તો એ રસૂલે પાકના કલમા પડવા માંડે.
ગોસ્પાક ઈ વ્યક્તિનું નામ છે જેના કિરદારથી, જેની ગુફ્તારથી, જેના સામે હજારો લોકોએ કલમા પડીને ઇસ્લામમાં દાખલો લીધો છે સાહેબ. ગોસ્પાક એવડા મોટા બાદશાહનું નામ છે કે અબ્દુલ હક મુહદ્દિસ દેલવીએ તો ત્યાં સુધી લખ્યું છે કે ગોસ્પાક સરકાર રહેમતુલ્લાહ અલૈહ જેવો આલિમોમાં કોઈ આલિમ નહીં, પીરોમાં કોઈ પીર નહીં, હાફિઝોમાં કોઈ હાફિઝ નહીં, મુહદ્દિસોમાં કોઈ મુહદ્દિસ નહીં. ગોસ્પાક તો ગોસ્પાક છે સાહેબ, એની વાત ન થઈ શકે. અને ગોસ્પાક સરકારની મજલિસ એટલે ઈ બહુ તવીલ એક મોઝુ છે કે ગોસ્પાકની મજલિસ શું હતી. મુખ્તસરી કે ગોસ્પાક મારા તકરીર કરતા હતા, પીરાને પીર સરકાર તકરીર કરતા હતા. એક માણસે કાનમાં આવીને કીધું, કઈક વાત કીધી. ગોસ્પાક થોડીક વાર ખામોશ રહ્યા, પછી તકરીર ચાલુ કરી દીધી. પછી ગોસ્પાક સરકારના કાનમાં પાછી કોકે કઈક આવીને કીધું અને ગોસ્પાક ખામોશ રહ્યા, પછી પાછી તકરીર ચાલુ કરી દીધી. ત્રીજી વાર એક માણસ આવ્યો અને કાનમાં કંઈક કીધું એટલે ગોસ્પાક થોડીક વાર ખામોશ રહ્યા, પછી તકરીર ચાલુ કરી દીધી. અને ગોસ્પાકની મહેફિલનું ઈ અદબનું મકામ છે સાહેબ કે ઈ મહેફિલની ઉપરથી જો અબદાલે ઉડતો જાતો હોય ને તો એને ઈ મહેફિલનો અદબ કરવું પડે. જો ઈ અદબ ના કરે ને તો ત્યાંથી ફેંકી દેવામાં આવે. ઈ ગોસ્પાક સરકારની મજલિસનો અદબ અને મકામ છે કે ઈ વલીઓના તાજદાર છે. અને કેમ ના હોય સાહેબ, ઈ જેની ઉપર આ કદમ રાખી દે ને અલ્લાહ પાક એને વલી બનાવી છે. અને જ્યારે મારા પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની એલાન કર્યું કદમી હાદીહી અલા રકાબતી કુલ્લી વલી અલ્લાહ, ત્યારે એક મુરીદ પાસે બેઠો હતો અને એને જોયું કે મારા પીરનો પગ તો મિંબર ઉપર છે અને એલાન કરે છે કે આ બધા વલી અલ્લાહની ગરદન ઉપર છે. અલ્લાહુ અકબર. ત્યારે મુરીદે ઈચ્છા કરી કે હું કદમ લઈ લઉં. ગોસ્પાકે પગ ખેંચી લીધું અને ગોસ્પાકે ફરમાવ્યું કે તું વલી નથી, મારો મુરીદ છો. અને આ કદમ જે તું પોતાના માથા ઉપર ગરદન ઉપર લેવાની ઈચ્છા કરો છો, તારી એટલી ઓકાત અને તાકાત નથી. આ કદમને તો સંજરના એક જવાને પોતાની ગરદન ઉપર કબૂલ કર્યું છે અને ઈ સંજરના જવાને અમે હિન્દુસ્તાનનો રાજા બનાવી દીધો છે. ઈ ગોસ્પાક સરકાર જ્યારે મજલિસ કરતા હતા ને, મજલિસ પછી પૂરી થઈ ગઈ એટલે મુરીદોએ પૂછ્યું, હુઝુર આ 3 વાર કોકે કાનમાં આવીને કીધું હુઝુર હું હતું, ઈ વાત હું હતી? ગોસ્પાક સરકારે કીધું પહેલી વાર જેણે કાનમાં આવીને મને કીધું ને એટલે ઈ માણસે ખબર દીધી કે સરકાર આપણા 70 જહાજ કપડાના ભરેલા વિદેશ ગયા છે વેપાર કરવા. ઈ 70 વેચાઈ ગયા છે અને એના પૈસા, એના નાણાં એક જહાજમાં, એક શિફ્ટમાં આવી રહ્યા છે. તો ગોસ્પાક સરકારે કહે છે કે મેં મારા દિલને જોયું અને દિલને પૂછ્યું કે એ દિલ 70 જહાજ વેચાઈ ગયા, નફો એટલો થયો ને પૈસા આવી રહ્યા છે, શું તને ખુશી થઈ? તો ગોસ્પાક સરકાર કહે છે કે મેં મારા દિલને પૂછ્યું કે દિલ કે તને ખુશી થઈ? દિલે કીધું અબ્દુલ કાદિર કોઈ ખુશી નથી થઈ, તું અલ્લાહ રસૂલ કર એમાં જ ખુશી થવાની. તું અલ્લાહ રસૂલની વાતો કર, આડી ઉડી વાત માં કર. ગોસ્પાક સરકાર કહે છે થોડીક વાર પછી બીજી વાર જે ઊભો થઈને મને કાનમાં કહેવા આવ્યો ને ત્યારે એને મને કીધું કે અબ્દુલ કાદિર જે પૈસાનો ભરેલો જહાજ આવતો હતો ને એ ડૂબી ગયો છે ને નફો તો નફો મૂડીએ ગઈ. એટલે ગોસ્પાકે જ્યારે એની વાત સાંભળીને પાછી દિલ તરફ જોયું અને દિલને કીધું કે દિલ એવડો મોટો નુકસાન થયો, 70 કપડાના જહાજની નફો ને મૂડી બધી ડૂબી ગઈ છે. એ દિલ કે તને કોઈ રંજ, કોઈ તકલીફ, કોઈ મુસીબત, કોઈ દુઃખ થયું? દિલે કીધું અબ્દુલ કાદિર આ બધું મારું કામ નથી, તું અલ્લાહ અલ્લાહ કરે એમાં જ મને મજા આવે છે, મને આમાં કઈમાં મજા નથી આવતી. અબ્દુલ કાદિર આ વાત ના કર. પીરાને પીર કહે છે કે 70 જહાજની મૂડી ડૂબી ગઈ, નફો ડૂબી ગયો, મારા દિલને કોઈ અસર ન થઈ સાહેબ. અને પછી ત્રીજી વાર આવીને કીધું કે ગોસ્પાક ઈ જહાજ તો કોઈક બીજાનો ડૂબ્યો તો, આપણો જહાજ તો સલામત આવી ગયો છે. ગોસ્પાક કહે છે પછી મેં મારા દિલને પૂછ્યું કે દિલ કે તને કોઈ ખુશી કે કોઈ આનંદ થયો? દિલે કીધું ના અબ્દુલ કાદિર ના, જ્યારે તું અલ્લાહની વાત કરસ ને ત્યારે જ મને મજા આવે છે. પોતાનો દિલ થોડુંક સાફ કરો. સૈયદના ઉમર ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ
એક જગ્યા ઉપરથી જતા હતા, આખરી વાત છે, અને જેટલા ભાઈઓએ ફરમાઈશ કીધી હતી બધાયથી હું માફી માંગુ છું, જે અગોલથી ફતેવાડીથી બધા આવ્યા છો, તમારા બધા માટે હું દુઆ કરું છું. અને આ આખરી વાત ફારૂક આઝમની કહો સુબહાનલ્લાહ. સૈયદના ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તઆલાનો એક માર્ગ ઉપરથી જતા હતા અને એક યહૂદી સામે મળી ગયો અને ફારૂક આઝમને કહેવા માંડ્યો કે એ ઉમર, તમારા દિલમાં દાગ છે. યહૂદી એમ કહે છે કે તમારા દિલમાં દાગ છે. એટલે ઈ ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તઆલાનો જલાલમાં આવ્યા અને આવીને કહેવા માંડ્યા કે મારા દિલમાં દાગ છે, ઈ તને કેમ ખબર પડી? એ વ્યક્તિ કહેવા માંડ્યો, હઝરત, મને ઈ એમ ખબર પડી કે હું હર વખત મારા નફ્સને મારીને રાખું છું. હું મારા નફ્સના કહેવા ઉપર નથી ચાલતો, હું છે ને ઈ આસમાનો અને જમીનના ખુદા ઉપર ચાલુ છું, એના કહેવા ઉપર ચાલુ છું, મારા નફ્સ ઉપર નથી ચાલતો. એટલે મારામાં એટલી તાકાત અને એટલી રૂહાનિયત આવી ગઈ ને કે હું જે વ્યક્તિને જોઉં ને એના દિલના અંદરનો હાલ જોઈ લઉં. અને ફારૂક, મેં તારા દિલના અંદરનો હાલ જોયો કે તારા દિલની અંદર એક દાગ છે. ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ મુસ્કરાયા અને મુસ્કરાવીને કીધું કે તારા નફ્સને પૂછ તો ખરી કે તારો નફ્સ કલમો પડવાના બારામાં શું કહે છે, ઈમાન લાવવાના બારામાં શું કહે છે. જ્યારે એને નફ્સને પૂછ્યું ને તો નફ્સે કીધું, ના ના, કલમો ન પડાય. ફારૂક આઝમે કીધું, તું હર વખત નફ્સને મારતો તો, હવે નફ્સને મારીને કલમો પડ. હવે નફ્સને મારીને કલમો પડ. જ્યારે એ વ્યક્તિએ કલમો પડ્યો ને સાહેબ, પછી ફારૂક આઝમે કીધું કે હવે આ એક બાજુ નજર કર, આ દાગ દેખાય છે, તેને ઈ દાગ નો દેખાણો. ઈ કહેવા માંડ્યો, હઝરત, મને મસલો ન સમજાણો. ફારૂક આઝમે કીધું, ઈ જે દાગ હતો ને મારા દિલમાં, ઈ મારા દિલનો નહીં, તારા દિલનો દાગ હતો. ઈ આ રૂહાનિયતની મંજિલો છે સાહેબ. ને ઈ ત્યારે આવશે જ્યારે આપણે મોટાઓની ઇજ્જત કરશું, જ્યારે આપણે આપણી જબાનને, દિલને પાક રાખશું અને આપણે નમાઝની પાબંદી કરશું, જીનાથી, ગુનાહથી, શરાબથી બચશું. અરે સાહેબ, આપણે તો મુસલમાન છીએ, મુસલમાન. આપણા આકાએ અમને સબક ઈ દીધું છે કે જ્યારે તમે પેશાબ કરો ને એટલે તાહરત પૂરી કરવાની, કેમ કે પેશાબના છીંટા અગર તમારા જિસ્મ ઉપર રહી જાય ને તો નમાઝ નો થાય. નાપાકી છે, ગંદગી છે. મુસલમાનનો નાનામાં નાનો દીકરો હોય તો એ પેશાબના કતરાથી બચે. અને મુસલમાન જો શરાબ પી લે તો વિચાર કરવા વાળી જગ્યા છે કે જે પેશાબ હોય ને એનાથી ખરાબ, એનાથી ગલીઝ આ શરાબ છે. અને મુસલમાનો, જો તમારા અંદર આ આદત ન હોય ને તો તમે ઈ વસ્તુ દાખલ કરજો કે જેટલું થઈ શકે ને આ શરાબથી, જુગારથી, બુરાઈઓથી બચતા રહેજો. અને આની તાલીમ તમારા બાળકોની અંદર આપજો. કેમ કે મૌલાએ કાયનાત અલીजुल મુર્તઝા, શેરે ખુદા ના માનવા વાળા, રસૂલે પાક ના માનવા વાળા, ઈ ગુનાહ, ગંદગી, વ્યાજ, શરાબની તરફ ન જાય. આપણે તો ઈ અલીને માનવા વાળાઓ છીએ. મૌલા અલીની વાત કરતો કયો સુબહાનલ્લાહ, સુબહાનલ્લાહ. હા, સુબહાનલ્લાહ. ઉલમા ઇજાઝત દીધી, કયો સુબહાનલ્લાહ. સરકારે ઇજાઝત દીધી, કયો સુબહાનલ્લાહ. મૌલા અલી કહે છે કે એક જગ્યા ઉપર શરાબનો એક કતરો નાખી દે, જમીનમાં નાખી દીધી, અને ત્યાંથી એક ઘાસ ઉગે ને, ઘાસ, અને ઈ ઘાસ ને કોઈ ઘોડો ખાય ને, મૌલા કહે છે ઈ ઘોડા ઉપર અલી સફર કરવાનું પસંદ ન કરે. હવે તમે વિચાર કરો આ કેટલી નજીસ અને કેટલી ગલીઝ વસ્તુ છે. અલ્લાહ પાક આપણા બધાયનું અહીંયા આવું બેહવું પોતાની બારગાહમાં કબૂલ કરે. મારા કહેવામાં જો આપના સાંભળવામાં ભૂલ થઈ હોય તો મૌલા તાલા એના હબીબના સદકામાં માફી અતા ફરમાવે. અસ્તગફિરુલ્લાહી રબ્બી મિન કુલ્લી દંબી વા અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ.